یہ تمام لوگ مسجد میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں. یہی مسجد ہے, یہی کعبہ ہے, یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں, یہی تخت محمد ہے. یہاں بیٹھ کر مدعی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم بھی وہیں بیٹھ کر ان کی بات سن لیتے ہیں, جو سچ ہے, جو حق ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں, تاکہ کسی کو بھی کوئی شبہ نہ رہ جائے کہ کہیں کوئی بات غلط تو نہیں ہو گئی. بہت افسوس ہے جی مجھے. آپ کے کیا لگتے تھے وہ بھائی؟ اور آپ کے؟ میرے شوہر. اللہ آپ کو صبر دے, ہمت دے. آپ کے؟ اللہ آپ لوگوں کو صبر دے. بے شک بے شک, اس معصوم کے لیے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے انصاف کے لیے اتنی دور سے یہاں تک آئے. آپ لوگوں کا گھر بھی قریب ہے یہاں سے, تو آپ سب یہاں اس وقت باہر کیوں آ گئے؟ اس مسجد کے باہر کیوں آ گئے؟ ہمیں انصاف چاہیے. مسجد میں انصاف کروانا چاہتے ہیں. مسجد میں بات کرنا چاہتے ہیں. باہر بات نہ کرنا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ مسجد کے اندر بات کریں. چلے کیا کہہ رہے؟ مسجد کے باہر اندر بات کرنی, جو بھی کرنی ہم نے باہر. اللہ کو حاضر ناظر رکھیں, یا باہر بھی کر سکتے ہیں. بات تو اللہ کا گھر ہے. ہم اللہ کے گھر سے کریں گے, مانگیں گے اور ہم اندر بیٹھ کے کریں گے, اللہ کے سامنے بیٹھ کے روئیں گے. چلیں جیسے آپ لوگوں کی مرضی. ناظرین, یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ حق اور سچ کی بات کر سکیں, کہیں پہ کچھ جھوٹ نہ ہو. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, اور آپ لوگوں کا جو نقصان ہے وہ یقیناً اس کی بھرپائی نہیں ہے, نہ قابل تلافی ہے. لیکن اس نقصان کو پورا کرتے کوئی جھوٹ مت بولیے گا, کیونکہ جہاں بیٹھ کے آپ مجھے بیان دے رہے ہیں یہ اس جگہ کی پکڑ کا اندازہ نہیں ہے آپ کو. جھوٹ تو ویسے کہیں پہ بھی نہیں بولنا چاہیے, لیکن یہ خاص پاک جگہ ہے, اللہ کا گھر ہے, ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں یہاں پہ. تو آپ لوگوں کی اپنی منشا کے مطابق, آپ لوگوں کی اپنی اجازت سے, آپ لوگوں کی اپنی زبردستی کہنے پہ میں یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں. آپ بیوہ ہیں, مجھے انتہائی افسوس ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ بیتا. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ ہوا کیسے, تاکہ ہم جو لوگ دنیا میں نہیں رہے ان کے انصاف کی جنگ لڑ سکیں. میرے شوہر نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں, صرف ابھی 10 منٹ ہوئے ہیں, اور 10 منٹ کے بعد ہمارے گھر میں پیغام آ گیا کہ دلدار بھائی کو کسی نے چھریاں مار دی ہیں. میرے دیور بھاگتے ہوئے گئے ہیں, میں بھی پیچھے گئی ہوں, میری دیورانی پیچھے گئی ہے. میری دیورانی تو موقع پر پہنچ گئی, اس نے دیکھا وہاں پر لوگ بھاگ رہے ہیں, میرے شوہر کو لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں. جو پہلا تنویر بھائی ہیں ان کو تو وہیں پر موقع پر ختم ہو گئے. میرے ہسبینڈ آدھا گھنٹہ تک جیے ہیں, لیکن محلے دار میں سے بھی کوئی ان کے پاس نہیں آیا, کوئی اسی نے ان کو اٹھا کر آگے نہیں کیا, وہ وہیں پر دم توڑ گئے. آپ لوگوں کی کوئی دشمنی تھی؟ نہیں, میرے ہسبینڈ کی کسی سے دشمنی نہیں تھی. وہ نمازی انسان تھے, جیسا آپ بتا رہی ہیں کہ نماز پڑھنے گئے تھے, تو ایسا شخص تو کسی سے لڑ بھی نہیں سکتا. 5 وقت کے نمازی تھے. جس شخص نے قتل کیا, یہ کیوں آپ کے شوہر کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ مجھے نہیں پتا, میرے شوہر نے کبھی ایسے معاملات بتائے بھی نہیں ہمیں. وہ تو گھر سے نماز پڑھنے کے لیے, میری 4 بیٹیاں, 1 بیٹا ہے. میری 3 بیٹیاں بڑی ہیں, بیٹا چھوٹا ہے, 7 سال کا بیٹا ہے میرا. اللہ آپ کو صبر دے, اللہ آپ کو ہمت دے کہ آپ ان بچوں کی آپ کفالت کر کے انہیں پال سکیں. مجھے انصاف چاہیے, مجھے میرے شوہر کے قاتل چاہیے, مجھے میرے شوہر کے قاتل چاہیے, میرے بیٹے کو انصاف چاہیے. قاتل تو گرفتار کر لیا گیا, اب اس کو سزا دلوانا باقی ہے. میرے بیٹے کو, میرا میاں بہت تکڑا انسان تھا, اچھا, لیکن وہ ایک بندے کے ہاتھ آنے والا نہیں تھا. میم ان کے بھائی تھے, 4 لوگ تھے تقریباً. تو کیا وجہ کیا ہے کہ چاروں مل کے, کنبا مل کے 2 لوگوں کو قتل کر رہا ہے؟ کوئی رنجش؟ ان کے شوہر کے پاس کوئی نہیں آ رہا تھا بچانے کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ خواتین ہیں, آپ کا دکھ جائز ہے اپنی جگہ, لیکن آپ لوگ موقع پہ تو نہیں تھے نا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ 4-5 لوگ تھے یا 3-4 لوگ تھے. صرف مجھے یہ بتائیے کہ وہ 4 لوگ ایک ہی گھر کے مل کے کیوں جھپٹیں گے؟ کوئی دشمنی تھی, کوئی لین دین کا تنازع تھا؟ کوئی بات نہیں تھی ہماری, تو کوئی بات ہی نہیں. میرا بھائی تو نماز پڑھنے کے لیے گیا,
और इनका शौहर के साथ लड़ाई हो रही थी उसकी। लड़ाई किस बात पे? पता नहीं, वो हमें नहीं पता किसी बात। मेरा भाई छुड़ाने इनके के लिए शौहर से गया, हाँ लड़ाई जी, थी? मेरा भाई छुड़ाने के लिए गया, उसको भी लपेट में ले लिया उन लोगों ने। आप तो बहुत कम उम्र महसूस होती हैं। आपकी शादी को कितनी देर हो गई थी? मेरी शादी को दूसरा साल लगा हुआ है, 1.5 साल हो गए। मेरे शौहर की शादी ये आपकी एक बेटी है? हाँ जी, 6 माह की है ये। अल्लाह। उसने जब उसको कोई कत्ल करे वो ये भी कह रहे हैं मुझे छोड़ दो, मेरी छोटी सी बेटी है। उन्होंने ये भी दर्द खा के नहीं छोड़ा उसको। आपके शौहर का कोई झगड़ा चल रहा था? नहीं, किसी से भी नहीं था, वो तो बाहर जाते ही नहीं थे। वो तो उस दिन रोटी लेने मेरे लिए लेने गए थे, वापस रोटी लेकर नहीं आए। 8:15 गए, 8:30 पैगाम आ गया जी तनवीर भाई को तो छुरियां मार दी हैं। मुझे बस इंसाफ चाहिए। आपको क्या समझ आती है कि क्यों कत्ल किया आपके शौहर को? मुझे कुछ नहीं समझ आ, लेकिन 4 लोग थे जिन्होंने कत्ल कैसे कह सकते हैं जब आपको समझ कुछ नहीं आ रही? दुश्मनी आप लोगों की नहीं है। मैं 4 के लिए मुझे कोई वजह बताए ना, मैं आप सबसे यही जानना चाह रही हूँ। आप बता दीजिए, कुछ जानती हैं तो बताइए। आप में से कोई कुछ जानते हैं? आप लोग 4 कह रहे हैं, मैं फिर इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग देखिए मस्जिद में बैठे हैं, 4 लोग किस वजह पे कह रहे हैं? कोई बुनियाद बताइए मुझे, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग इलाके के लोग हैं, ऐसे ही है, वहीं के रहने वाले हैं। आप लोग तो मर्द यानी शाहिदीन, आप में से कोई था उस दिन? जी मैं। आप भी थे? आप भी थे? हाँ जी। आपसे शुरू करती हूँ, तब फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी बताइए। जो दिलदार था ना, वो मेरा बड़ा भाई था। अच्छा। कुछ दिन पहले उनकी और इस तनवीर भाई की ना उनके साथ झगड़ा हुआ है, गाली गलौच हुई है। किस बात पे? वैसे दोस्त भी थे ना पहले। अच्छा। उसके तकरीबन 7-8 दिन बाद ये वाकया हुआ है। अच्छा। पहले गाली गलौच की है। किस बात पे गाली गलौच? कोई मतलब उनके घर की खातिन का मामला था, कोई जमीन का मामला था, कोई लेन देन का, कोई कमेटी का, कोई मोटरसाइकिल लेने का, कोई मतलब कोई वजह तो होती है ना? अभी कोई वजह नहीं थी। भाई नमाज पढ़ के आ रहा, कह रहा था हमारे चौक में ना खड़ा हो। अच्छा। बस यही तनाजा हुआ है। तो उसके ये 7-8 दिन बाद ये काम हो गया। ठीक। और आप लोगों को लगता है कि उस गाली गलोच की वजह से ये सब लोगों ने मिलके किया? जी ऐसे ही है। हाँ जी। आप मौके पे थे? सच बताइएगा। मस्जिद में बैठे हैं, मेंबर के आगे बैठे हैं, झूठ नहीं बताइएगा। माइक देते हैं। ये आप लोगों की अपनी ख्वाहिश है यहाँ बैठ के बात करना, इसलिए सच बताइएगा। जी। जिस दिन ये वाकया हुआ है ना, ठीक है, उस दिन रात की बात है कि तनवीर भाई ना मेरे से ना तकरीबन 3 या 4 मिनट पहले गुजरे हैं मोहल्ले से। ठीक है। ठीक है, तो 3 या 4 मिनट बाद ना पता चल गया कि जी उसको ना किसी ने मार दिया। अच्छा। ठीक है, तो जैसे मैं वहाँ पे भागा हूँ ना, तो मैंने देखा है। क्या देखा है? कि 2-3 लड़के थे, वो भाग रहे थे। ठीक है, एक तो पकड़ा हुआ है और दूसरों को मैंने नहीं देखा, भागते हुए जरूर देखा है। ठीक है, जो पकड़ा गया ढेर उम्र शख्स है, लड़का नहीं है। जो भी है, एक ये था और 2 और थे साथ में, काफी बिल्डर टाइप थे वो। और तनवीर भाई को मैंने उठाया, उल्टा गिरा हुआ था वो। आपने जैसे बताया वो लड़के भाग रहे थे। जी। जब ऐसा कोई वाकया होता है तो भगदड़ तो मचती है ना, लोग डर जाते हैं, भागते हैं वहाँ पे। नहीं, हो जहाँ सकता है वो भगदड़ में भागे हो। नहीं, जो तनवीर के पास है ना, इन लोगों के पास से 2, वो उधर ही थे। कातिल भागा जी, ना? कातिल भागा है वहाँ। तो आसपास के लोगों ने कातिल को क्यों नहीं पकड़ा उस पर? पता नहीं, इस बात का नहीं मुझे पता। आप बताइए क्या वजह है? ये जो भगदड़ में लोग भागे, क्या वो कातिल ही थे तमाम? जी वो कातिल ही थे। और कहने का मकसद ये है, वो जो शक की बुनियाद पे कह रहे हैं? जी वो ना 100% कह रहा हूँ। और जो लोग हैं ना, जो गुंडे हैं, जो मेरे भाई के कातिल हैं, वो गुंडे हैं एक किस्म के। साफ के तकाजे में क्या चाहते हैं आप? खून चाहिए। खून चाहिए। ठीक है, आप लोगों की गवाही और इस मुकद्दस जगह पर बैठकर ये सब बोलना, ये अब अल्लाह देख रहा है ऊपर। ठीक है, तो अल्लाह से बड़ा गवाह कोई नहीं होता। तो ये इंसाफ तो अल्लाह ने देना है ना, रास्ते वसीले तो उसी ने बनाना। हाँ जी, बेशक। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे, जहाँ तक हम लड़ सके आप लोगों के लिए, हम आप लोगों की पुकार बन सके, हम बनेंगे।